Hi guys, today I am going to discuss senior advanced paper, today's exam paper on 9th of August. You see the first question, that is 37th one, 37th question. The number of times the digit 5 will be written when listing the integers from 1 to 1000. There are numbers 1 to 1000, 1 to 1000. How many times 5 will appear in those numbers? That is the question. Okay, how many times 5 will be appear from 1 to 1000 numbers? That is the question. So 5 may occur in units place. Okay, single digit number. 5 is only at once. So 5 is fixed at once only. Okay. Next, for 2 digit numbers, how many times 5 will be appear? For 2 digit number, suppose if 5 is here in the units place, here in the units place, what about the numbers? And here we can place except 0. Numbers are not given, so we have to consider the numbers as 0, 1, 2, 3 and so on to 9. So here 5 is fixed. We have to take repetitions also, because 1 to 1000 there will be repetition numbers also there. So 111, 555, 552, 552, 551, those are also numbers. So suppose if 5 is in the units place, then tens place can be filled with any of the 9 numbers. Any of the 9 numbers means excluding 0. So we have 9 numbers where 5 is in units place. Next, if 5 is in tens place, then what about the units place? We can replace with any of the 10 numbers from 0 to 9, any of the 10 numbers. So 10 numbers. Okay. Next, 3 digit numbers. So 3 digit numbers. If 5 is here in the units place, if 5 be in the units place, then this place cannot be filled with 0. So we have 9 numbers except 0, and here is 10 numbers from 0 to 9, all the numbers, because repetitions are allowed. So we have 90 numbers. In the same way, suppose 5 is in the tens place. So this place cannot be filled with 0. So we have 9, and this can be filled with 10, 90. Now that is, if 5 is here, then we can 10 into 10 numbers, that is 100. So total 90 plus 90 plus 100, that is 2000. Sorry, 280, 20, 300. Total we are having 320 numbers. క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1 to 1000 నెంబర్స్ లోపల 5 అనేది ఎనీ టైమ్స్ వస్తుంది. 5 అనే నెంబర్ అంతే, అది ఫస్ట్ డిజిట్లో ఉంటుందా, ఇప్పుడు 445 ఉందనుకోండి, ఎందుకంటే 5 ఉంది కదా నెంబరు, అలా 5 అనేది ఎనీ టైమ్స్ వస్తుంది, ఎన్ని నెంబర్స్లో ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్, ఎన్ని చోట్ల అపియర్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్లో 5 అనేది ఒక చోటే ఉంటుంది. 2 డిజిట్ నెంబర్స్లో 5 ఎక్కడ ఉంటుంది, మనం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. 2 డిజిట్ నెంబర్స్ అంటే 5 వచ్చే నెంబర్స్ చెప్పంటే 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 59, ఇట్లా మళ్ళీ 65 అగైన్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్. సో వాటి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సపోజ్ ఈ 5 ఈజ్ ఇన్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్, సో టెన్స్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ ఉండొచ్చు? ఎనీ ఆఫ్ ది 9 నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0. సో వీ కెన్ ప్లేస్ అరేంజ్ ఇన్ 9 ways. సపోజ్ 5 ఈజ్ ఇన్ టెన్స్ ప్లేస్లో ఉందనుకోండి, వాట్ అబౌట్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్? Units place you can fill with any of the 10 digits, 0 to 1, 2, 3, 4, 9. So 10, 9, 1. So what about 3 digit number? If 5 is in units place, then how many numbers are possible? 5 units place lo kabatti first place lo our numbers are 0 to 9. Okay, 0 is not possible here, so we can place here in 9 numbers, and this can be filled with any of them. The repetitions allowed kabatti malli 10, so 9 into 10, 90. This is also same, but here if 5 is in hundreds place, then ikkada panikiradu kada, ikkada anni numbers we can utilize whatever might be the numbers. So 10 numbers, here is also 10 numbers, 0 also included, so 100 numbers. So these are the 300 numbers. Next, 5 digit numbers are formed with 0, 1, 2, 3, 4. The number of numbers which at least one digit is repeated. At least one digit repeated అన్న, at least ఒక్క డిజిట్ అన్న రిపీట్ అవ్వాలి అంటే దాని ఫార్ములా టోటల్ మైనస్ నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్ రిపీట్. దానిలో ఇంతకుముందు ఆ క్లాసులో చెప్పాను, క్లాసులో కూడా మీరు వినే ఉంటారు. ద నెంబర్స్ ఆర్ 0, 1, 2, 3, 4. We have to prepare a 5 digit number. Total we are going to prepare 5 digit number.
we are going to prepare a 5-digit number. Okay, 5-digit number. At least 1 digit should be repeated. ఒక్క డిజిట్ అయినా రిపీట్ అవ్వాలి. అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలని చెప్పలేదు. అంటే we may take the number like 22. This is also number. Or we can write 221113. అది కూడా నెంబర్. లేదా 111110 or 300111. ఇలాంటి నెంబర్స్ ఏదన్నా ఒక డిజిట్ అన్నా రిపీట్ అవ్వాలి. అట్లీస్ట్ 1 డిజిట్ రిపీట్ అవ్వాలి. ఇలా కనుక్కోవాలంటే కష్టం కాబట్టి సో వీ కెన్ డూ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. దట్ ఈస్ హౌ మెనీ టోటల్ నెంబర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇంక్లూడింగ్ repetitions. So here 0 is there. So 0 is not suitable for this position. So 4 excluding 0. Excluding 0, these 4 numbers can be placed here. Okay. Next, what about this place? Since repetitions are allowed, okay, total numbers mana kanukunedi. So here is 5 numbers and 5 and 5. So here is 5 into 4. 4 into 5 to the power of 4. ఇవి ఆల్ నెంబర్స్. ఇంతకన్నా నెంబర్స్ మనం ఈ 5 డిజిట్స్ ఉపయోగించి వీ కాంట్ ప్రిపేర్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్. అసలు నో డిజిట్ రిపీటెడ్. నో డిజిట్ రిపీటెడ్ మీన్స్ బికాస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కెనాట్ బి ఫిల్డ్ విత్ 0. సో వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ ది 4, ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 4. సపోజ్ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 more నెంబర్స్. రిపిటేషన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ హియర్. సో 4 నెంబర్స్, 4 places. So we have 4 factorial. That is 4 into 4 factorial. This is 4 into 625 minus 4 into 24. This will be the answer. Okay na? Then we do total all the numbers minus no digit repeated. Okka digit kuda repeat kaakudadu. First place lo any of the 4 numbers only excluding 0. So 4. What about these 4 places? Suppose 1 పెట్టాం అనుకోండి ఇక్కడ. ఇంకా we are having 4 more numbers. 4 places also. 4 numbers, 4 places. 4 factorial. Repetitions are not allowed kada. So ikkada any of the 4, 3, 2, 1 only. So 4 into 4 factorial. So the answer is this one. Okay. Next. 39th question చూడండి. 39th question. If n1 and n2 are 5-digit numbers, n1 and n2 are 5-digit numbers. n1 n2. n1 is a 5-digit number. n2 is also a 5-digit number. The total number of ways of forming n1 and n2 so that these numbers can be added without carrying at any stage is equal to. The question చూడండి. n1 n2 are 2 numbers. ఓకే, అంటే సపోజ్ ఒక 5-digit నెంబర్ రాస్తున్నాం. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కోసమే కాదు, ఎగ్జామ్ కోసమే కాకుండా వేరే ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా ఇచ్చినా మోడల్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. Suppose this is a 5-digit number. అనుకోండి. If we add these two, what happens? 6 plus 9, it is 15. 15 లో we have to write 1. అందరికీ తెలిసిన అడిషన్ 5 and 1 carries here. అంతేనా? వాడికి ఇలా కాకూడదు అంటున్నారు. అంటే the sum of the numbers should not be greater than 10. Not be greater than or equal to 10. 10 కాకూడదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేసాం అనుకోండి. 5 plus 8, 13 plus 1, 14 ఉన్నప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1, 4. ఇలా రాకూడదు. అంటే నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి? సపోజ్ 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5 plus 3, 8. సో ఇక్కడ డిజిట్ నెక్స్ట్ దానికి క్యారీ చేయలేదు కదా. సో 4 plus 2, 6 చక్కగా ఇలా రాసేసుకోవచ్చు అని వాడి ఉద్దేశం అనమాట. అంటే ద డిజిట్ షుడ్ నాట్ బి వెన్ వీ యాడ్ the digit should not be carried to the previous one. That will be the question. అలాంటి నెంబర్స్ ఎన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు వాడు. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా మీకు? క్వశ్చన్ అర్థమైతే లాజిక్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఇప్పుడు n1 n2 రెండు 5-digit నెంబర్స్. 2 are 5-digit numbers. So 5-digit numbers. This is n1 and this is n2. 5-digit number. ఫస్ట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ కోసం రాద్దాం మనం. యూనిట్స్ ప్లేస్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా మీకు? ఏంటి చెప్పండి. మనం ఈ ప్లేస్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయబోతున్నాం. మనం ఎడిషన్ చేస్తున్నాం. వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ దీస్ టు యూనిట్స్ ప్లేస్ ఫర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏం కూర్చున్నాం. సపోజ్ n1 అనేది 5-digit నెంబర్లో ఇక్కడ సపోజ్ 0 ఉందనుకోండి లాస్ట్ యూనిట్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు? 0 ఉండొచ్చు, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ టు 9. ఏ నెంబర్ ఉన్నా కానీ యాడ్ చేయండి. అది 10 కూడా రాదు.
అంటే 9 వరకే వస్తుంది. 0 ప్లస్ 0 0 1 0 ప్లస్ 1 0 ప్లస్ 2 0 ప్లస్ 3 అండ్ జోన్ టు 0 ప్లస్ 9 9 క్యారీ అవ్వలేదు కదా ముందు దానికి. సో ఇఫ్ n1 అనే దాంట్లో 0 ఉంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో, n1 అనే దాంట్లో 0 ఉంటే, ఈ లాస్ట్ n2 దాంట్లో లాస్ట్ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉండొచ్చు చెప్పండి? 0 to 9 0 to 9 అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉండొచ్చు? 10 నెంబర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పర్ సపోజ్ యూనిట్స్ ప్లేస్ మనం మాట్లాడేదంతా ఇప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. n1 అనేది ఇట్స్ 5 డిజిట్ నెంబర్. ఇఫ్ ద యూనిట్స్ డిజిట్ ఇన్ ద n1 ఇట్ ఈస్ 1. సపోజ్ యూనిట్స్ డిజిట్స్లో 1 ఉంది, అప్పుడు ఇక్కడ ఏ నెంబర్స్? 0 ఓకే, 1 ప్లస్ 0 1 ప్లస్ 1 1 ప్లస్ 9 అయితే 10 వచ్చేస్తుంది కదా. 10 వచ్చిందంటే ఒక డిజిట్ మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది కదా ముందుకి, కాబట్టి 10 రాకూడదు. అంటే ఏ నెంబర్ పనికి రాదు? 9 పనికి రాదు. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ అప్ టు 8 ఓన్లీ. 1 ప్లస్ 8 9 అక్కడ వరకు, అంటే 0 to 8 0 to 8. సో హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దే పాసిబుల్? 9 నెంబర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ ఫర్ సపోజ్ హియర్ n1 అనే నెంబర్లో లాస్ట్ ప్లేస్లో 2 ఉంది. హౌ ఇక్కడ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు ఓన్లీ అప్ టు 7 ఓన్లీ. సో 2 ప్లస్ 7 మ్యాక్సిమం 9 అంతే కదా. 2 ప్లస్ 0 2 2 ప్లస్ 1 2 ప్లస్ 3 2 ప్లస్ 4 2 ప్లస్ 7 9 2 ప్లస్ 8 అయితే 10 2 ప్లస్ 9 అయితే 11. ఖచ్చితంగా ఒక డిజిట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ది ప్రీవియస్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ 0 to 7 8. సో ఇలా హౌ మెనీ వేస్ అప్ టు లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత ఉండొచ్చు చెప్పండి? ఇక్కడ 9 ఉండొచ్చు. ఇక్కడ 9 ఉన్నప్పుడు హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఓన్లీ 0 ఈజ్ పాసిబుల్. 1 రాసామనుకోండి ఇక్కడ 10 అయిపోతుంది కదా. సో 9 ప్లస్ 0 అంటే 0 అంటే ఓన్లీ 1 నెంబర్. 0 అనేది కూడా నెంబరే, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో 1. సో దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ టు 10. సిగ్మా 10 into 11/2 55. అర్థమైంది మీకు? క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా. n1 ఈజ్ ఏ 5 డిజిట్ నెంబర్, n2 ఈజ్ ఏ 5 డిజిట్ నెంబర్. ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ 2, the digit cannot be carried to the previous one. ఈ రెండు డిజిట్స్ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబర్ ముందుకి ఎదికి యాడ్ అవ్వకూడదు. అంటే యాడ్ చేసే నెంబర్ మాక్సిమం సమ్ ఎంత అవ్వాలి చెప్పండి? 9 అవ్వాలి. అది మనం చూసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డిజిట్స్ రాస్తున్నాం. 5 డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి యూనిట్ ప్లేస్లో ఇఫ్ ద యూనిట్ ప్లేస్ ఇస్ 0 అండ్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇన్ n2 మస్ట్ బి ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 9 ఉంది. 0 to 9 ఇంక్లూడింగ్ 0 to 9. సో 10 నెంబర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ 1 దెన్ హియర్ ఓన్లీ 0 to 8 పాసిబుల్. యాడ్ చేసినప్పుడు 10 రాకూడదు, అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా రాకూడదు. అది సో యూనిట్స్ ప్లేస్కి ఎంత పాసిబిలిటీ వచ్చింది చెప్పండి? 55 వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇది అయిపోయింది దాని గురించి. యూనిట్స్ ప్లేస్ ఫిల్ చేసాం. ఇప్పుడు టెన్స్ ప్లేస్కి వద్దాం. టెన్స్ ప్లేస్ ఏమవుతుంది? టెన్స్ ప్లేస్లో కూడా ఇక్కడ ఏముండొచ్చు? 0 ఉందనుకోండి n1లో. ఇక్కడ ఏముండొచ్చు? మళ్ళీ సేమ్ 0 to 9 మళ్ళీ 10. ఇక్కడ 1 ఉందనుకోండి. హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ పాసిబుల్? ఇక్కడ 0 to 8 ఓన్లీ. అట్లా. సో మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ 58. అట్లాగే సేమ్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉన్న సేమ్, థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉన్న సేమ్. 10,000 మాట్లాడదాం. సో యూనిట్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, థౌజండ్స్ ప్లేస్. 55 55 55 55 ఆర్ పాసిబుల్. వాట్ అబౌట్ 10,000 ప్లేస్? n1 అనే నెంబర్లో 10,000 అనే ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ పరిస్థితి ఏంటి? ఇక్కడ వరకు ఈజీగా రాసేసాం. ఇది కూడా ఈజీనే. ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఇందాక 0 రాసుకున్నాం, బట్ ఈ ప్లేస్లో 0 పనికిరాదు కదా 10,000 ప్లేస్లో. సో స్టార్టింగ్ ఏ నెంబర్ రాసుకోవాలి చెప్పండి? ఇక్కడ 1 ఉండాలి. ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి? 0 ఉండకూడదు ఇక్కడ కూడా, ఎందుకంటే 5 డిజిట్ నెంబర్ అన్నాడు కదా. ఇక్కడ 0 పెడితే 5 డిజిట్ నెంబర్ అవ్వదు కదా. సో హియర్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 1 to 8 ఓన్లీ. 1 9 వరకు వెళ్ళకూడదు. ఓకేనా? సో 10,000 ప్లేస్ సంబంధించి ఫర్ 10,000 ప్లేస్ n1లో 1 ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఈ ప్లేస్లో 1 to 8. సో 8 పాసిబిలిటీస్. సో సపోజ్ హియర్ ఈజ్ 2 ఉందనుకోండి. 2 ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ వరకు ఉంటాయి? ఇక్కడ 7 వరకే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, అంతే కదా. 2 + 7 9, బట్ 2 + 8 2 + 9 2 ప్లస్ అంటే అవన్నీ 2 + 9 2 + 8 2 + 8 ఈ రెండు ఏమొస్తాయి చెప్పండి? మోర్ దాన్ 10 వచ్చేస్తుంది, కుదరదు. కాబట్టి ఓన్లీ 7 పాసిబిలిటీస్. 1 to 7 పాసిబిలిటీస్, అంతేనా. సో మ్యాక్సిమం అట్లా 3 అనుకోండి 1 to 6 వరకే ఉంటాయి. ఇక్కడ 9 ఉండొచ్చు. 9 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి? అప్పుడు 1 ఉండకూడదు, 0 ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ 9 కూడా ఉండకూడదు. ఇక్కడ 9 పాసిబిలిటీ ఉంటుందా?
9 పాసిబిలిటీ ఉందనుకోండి, 9తో ఒక నెంబర్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు నెంబరు? అట్లీస్ట్ ఇక్కడ 1 ఉండాలి. 1 యాడ్ చేస్తే 10 వచ్చేస్తుంది కదా. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ ఏం రావాలి చెప్పండి, మనకి 8 వరకే రావాలి. అప్పుడు 8 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి? ఓన్లీ 1 ఒక్కటే. 0 కుదరదు కదా. 8 + 0, ఇక్కడ 0 ఉంటే 5 డిజిట్ నెంబర్ అవ్వదు కదా. సో 8 + 1, 8 + 2 అంటే మళ్ళీ 10 అయిపోతుంది. సో 8, ఇక్కడ 1 పాసిబిలిటీ, అంటే దట్ ఈస్ 1 + 2 + and so on to 8. 8 into 9/2, that is 36. సో 10,000 ప్లేస్ కోసం 36 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి? 36 into 55 to the power of 4. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా మీకు? ఒక 5 డిజిట్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు, 2 5 డిజిట్ నెంబర్స్. ఆ 2 5 డిజిట్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తే 10 కనుక వచ్చిందంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది డిజిట్ బిఫోర్కి. అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతి సమ్ము మ్యాక్సిమం 9 వరకే రావాలి. అలా చూసుకున్నాం. యూనిట్స్ ప్లేస్ చూసాం. ఇక్కడ 0 ఉండొచ్చు, అప్పుడు ఇక్కడ 0 to 9 ఏదైనా ఉండొచ్చు, అంటే 10. 0తో 10 పాసిబిలిటీస్ వచ్చింది, 1 తోటి 9 పాసిబిలిటీస్, 2 తోటి 8 పాసిబిలిటీస్. ఇలా రాసుకుంటే 55 వచ్చింది. సేమ్ 10s ప్లేస్, 100s ప్లేస్, 1000s ప్లేస్ వరకు. 10,000s ప్లేస్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి, ఎందుకంటే 10,000 ప్లేస్లో అనేది 0 పనికి రాదు. ఆ 0 నెంబర్ తీసేయటం మనం. సో ఇక్కడ 1 ఉంటే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ 8 వరకు ఉండాలి. 0 నాట్ పాసిబుల్, 0 నెంబర్ లేదు ఇక్కడ 10,000 ప్లేస్ వరకు. సో 1 to 8 అంటే ఓన్లీ 8 పాసిబిలిటీ. సపోజ్ హియర్ ఈజ్ 2, 1 to 7 పాసిబిలిటీ, 7. సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు? అప్ టు 8 వరకు. ఇక్కడ 8 ఉంటే ఇక్కడ ఎంతవరకు ఉండాలి? అప్పుడు 1. సో ఓన్లీ 1 నెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ 36. సో టోటల్ ఆన్సర్ 36 into 55 to the power of 4. అది చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్ కాబట్టి కొంత మంచి లాజిక్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? The greatest possible number of points of intersection of 8 lines and 4 circles. Maximum number of points, point of intersections. 8 lines ఉన్నాయి ఇలాగా. 8 lines మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డ్రా చేసుకోండి. అండ్ 4 circles ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. 8 lines, 4 circles. How many maximum point of intersections అన్నారు? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్ చేసుకుంటే రాదు, మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ రావాలి. సపోజ్ సర్కిల్స్ అన్నీ ఒక లైన్లో ఇలా ఉంచేసి ఆ లైన్స్ బట్టి ఇలా కట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు పాయింట్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి. మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ రావాలంటే ఎలా కట్ చేయించాలి అంటే, ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే లైన్ కట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, లైన్ అండ్ లైన్ అంటే లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి చూడండి. హౌ మెనీ పాయింట్స్ ఆర్ పాసిబుల్? 1 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే ఇఫ్ 2 lines intersect, there is 1 point of intersection possible. బట్ ఈ 2 lines ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ 8 lines. అమాంగ్ 8 lines we can consider any of the 2 lines in 8C2 ways. Okay, from 8 lines we can select 2 lines. If those 2 lines intersect at one point, you will get 1 point of intersection, that is 1. Okay, so 8C2 into 1, 8C2 అంటే 8 into 7/2, 28 లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ వస్తాయి ఈ లైన్స్ తోటి. నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఒక లైన్ ఒక సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే హౌ మెనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్? 2 point of intersections. మరి ఆ సర్కిల్ ఏమవచ్చు? ఎనీ ఆఫ్ ద 4 circles. దిస్ లైన్ మే బి ఎనీ ఆఫ్ ద 8 lines. సో ఫస్ట్ యూ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద 1 line, any of the 1 circle. So we get 2 points of intersections. So 1 circle and 1 line if intersect, you will get 2 point of intersection. So number of point of intersections are 8 into 4 into 2. Next, now circle and circle intersect అయినా అనుకోండి, how many lines maximum numbers are possible? Okay, 2 point of intersections, but we are having 4 circles. You may consider any of the 2 circles among 4. So that is 4C2 into 2. Okay, if we add these answers, you will get the total number of maximum point of intersections. The question is 8 lines are given, 4 circles are given. How many maximum number of point of intersections are possible? Okay, ఒక సర్కిల్ మీద ఒక సర్కిల్ లా 4 circles ఇలాగే రాసేసాం అనుకోండి, లైన్స్ ఇలా రాసేసాం అనుకోండి, పాయింట్స్ తక్కువే వస్తాయి. మాక్సిమం పాయింట్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ 2 lines సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ 2 lines, they will intersect at 1 point. So we can choose 2 lines among 8 lines in 8C2. Point of intersection is 1. So 8C2 into 1, that is 28 point of intersections we have.
And if you select one line and one circle, they intersect at 2 points. So we can select one line and one circle in 8C1 into 4C1. We are having 2 points of intersections into 2. So 8 into 4, 32 into 2, 64 point of intersections we have. In circle and circle, if they intersect like this, we will get 2 point of intersections. But we are having 4 circles. From 4 circles, 2 circles can be intersecting 4C2 ways into 2 ways. Okay, these are the answer. This is the answer. Next, 41. The number of words that can be formed by taking 4 letters at a time out of the letters of the word mathematics. Mathematics is a word. ఇప్పుడు మనం చేసేది మ్యాథ్సే కదా. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి టాపిక్ పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు మీకు. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూసుకొని ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో చూసుకోవడం కోసం సొల్యూషన్స్ వీడియో చూడాల్సిన పని లేదు. ఇలాంటి మోడల్ మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్లో ఇస్తే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో అయినా మనం చేసేలాగా ఉండాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ అది. సో దెర్ ఈస్ ఎ వర్డ్ మ్యాథమెటిక్స్, MATHEMATICS, and here we have 2M, 2A, 2T and 1H, ICS. Any more letter miss ayamana? E also. Okay, so count 5, 6, 11, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, it is okay. Next, what is the question? We have to choose, find the number of words that can be formed by taking 4 letters at a time. ఇందులోంచి 4 letters తోనే వర్డ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. We have to prepare a 4 letter word among these 11 letters. ఏముంది జస్ట్ 11P4 అని రాసేకండి. ఆ 4 letters ఏమవచ్చు ఇక్కడ చూడండి, 2M, 2A, 2T లా ఉన్నాయి. కొన్నేమో ట్వైస్ ఉన్నాయి నెంబర్స్ లెటర్స్, కొన్నేమో సింగిల్ లెటర్స్. మరి ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే ఇందులో 3 కేసెస్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే వీఆర్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ లెటర్స్. డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఇక్కడ 2M అంటే ఒకటే లెటర్, అది అంటే ఒక ఎంఏ కదా M, బట్ అకర్స్ ఇన్ 2 times. సో వాట్ విల్ బి ద డిఫరెంట్ లెటర్స్? MATH. సో MATHICSE. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లెటర్స్ దేర్ ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఇవి. అఫ్ కోర్స్ M is 2 times, A is 2 times, T is 2 times, whatever it may be. So these are the different letters which are there in the mathematics word. So from there are 8 words, 8 letters. Out of these 8 letters we can, okay, out of 8 letters we can choose any of the 4. You select 4 letters and arrange them. Suppose 4 letters select చేసుకున్నారు అనుకోండి. So we have 4 letters. Those 4 letters here can be arranged in 4 factorial ways. Okay na? సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత అరేంజ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 8C4 ways. దోస్ 4 letters కెన్ బి అరేంజ్ ఇన్ దీన్ 4 places. 4 different letters కదా, 4 factorial letters. నెక్స్ట్ 2 different and 2 same ఇలా తీసుకుందాం. 4 letters మనకు కావాల్సింది. అక్కడ మన దగ్గర టోటల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 11 letters, బట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ 4 ఓన్లీ. ఆ 4 ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది క్వశ్చన్. 2 different, 2 same తీసుకున్నాం. 2 different ముందు 2 సేమ్ రాద్దాం. 2 సేమ్ అంటే MM, ఓకే, లేదా AA లేదా TT. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 2? మన ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు. ఇక 2 different, 2 సేమ్, సపోజ్ MM తీసుకున్నాను, ఈ 2 తీసేసుకున్నాను. ఓకే, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ లెటర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? డిఫరెంట్ లెటర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఏని ఒకటే ATHICSE. These are 5, 6, 7. So 6 different letters. ఏంటా 6 different letters ఇక్కడ? ATHICSE. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 different letters చూసుకోండి. Mలు కాకుండా 2 M's తీసుకున్నప్పుడు 7 వచ్చింది. So we can select only 2. రెండే కదా మనకు కావాల్సింది. 2 M's ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో 7C2. ఈ 2 M's వచ్చేసినాయి మన దగ్గరికి. 2 M's ఎన్ని రకాలు వస్తాయంటే 2 వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఓన్లీ 1 వే. అక్కడ ఉన్న 2 M's వచ్చేసినాయి. అమాంగ్ ది 7 letters వీ హ్యావ్ టు చూస్ 2 letters. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 4 letters. వాట్ ఆర్ దే? 2M, 2 different. ఓకేనా? దీస్ 4 letters కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్, 2 M'లు ఉన్నాయి, ఇంకేదో 2 letters తీసుకోండి, AT అనుకున్నాం. 4 letters ఇందాకలకి అరేంజ్ చేయొచ్చు మనం. 4 factorial by 2 factorial. ఎందుకని? ఇక్కడ MM
సపోజ్ ఏటీ అనుకుంటే 4 letters can be arranged in 4 factorial, but these 2 letters are same కాబట్టి we have to write 2 factorial. అలాగే దీనికి కూడా సో we have 4 factorial by 2 factorial into 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొద్దిగా చిన్నగా నిదానంగా వినండి, హడవడ పడకుండా, ఎగ్జామ్ కోసం కాకుండా ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ కోసం కూడా వినొచ్చు. ఓకే, ఇదే మనకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కాదు కదా. నెక్స్ట్ 2 సేమ్ అండ్ 2 సేమ్, ఈ కండిషన్లో పరిస్థితి. 2 సేమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వీ మే కన్సిడర్ ఎంఎం టీటీ, ఎంఎం ఏఏ టీటీ ఇలా తీసుకోవచ్చు. 3 ways. అందుకే మన దగ్గర ఉన్నవి ఇవి, మనకు 4 letters కావాలి. ఈ2 తీసుకోవచ్చు, లేదా ఈ2. ఓకే, హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ అరేంజ్ దిస్ వన్? 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial. This is also same. So this is into 3. Okay, these are the 3 cases. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. We are having 11 letters. Among the 11 letters, 2M, 2A, 2T and remaining are single letters. We have to select 4 letters and frame those 4 letters in how many ways we can arrange. First we have to select. We are having 3 cases. The first case is all the 4 letters should be different letters. So we are having 8 different letters. First you select any of the 4 letters. So in 8C4 ways, those 4 letters can be arranged in these 4 places, 4 factorial ways. So with 4 different letters, these are the arrangements. Okay, next 2 same letters and 2 different letters. Suppose you take 2 same letters M, number of different letters we are having 7. So these 2 M and 2 different letters. We can selection is 2C2 into 7C2. What is 2C2? Selecting 2 M's in one way, and among the 7 letters, 2 letters can be chosen in 7C2 ways. So we are having 4 letters. 2 are same, 2 are different. So these 4 letters can be arranged in 4 factorial by 2 factorial ways. Such cases are 3. So 3 into we have. Now the last case is 2 same and 2 different. Okay, 2 same and also remaining 2 also same. So we have the 3 cases, MMTT, these 3 cases. Suppose we have the MMTT, these 4 letters. How many number of words can be prepared by using these 4 letters? 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial. Such cases are 3. So we add these 3, 8C4 plus 8C4 into 4 factorial plus 4 factorial by 2 factorial into 3 and this one. So you will get the solution. Okay, right. Next, the number of ways, 42nd one. The number of ways in which 7 men be seated at a round table so that 2 particular persons may not side by side. అది వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే 7 టోటల్ we are having 7 persons are there. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి, కావాలంటే యూట్యూబే కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఉండండి, మీకు డిఫరెంట్ టాపిక్ సంబంధించిన కూడా వస్తుంటాయి కాబట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు. The number of ways in 7 men can be seated. 7 men can be seated at a round table. Actually 7 members can be seated in a round table అంటే 6 factorial. Just 1 minus 1 చేసుకొని factorial రాసుకుంటాం, 6 factorial. So that 2 particular persons are not side by side. అందులో 7 members ఉన్నారు, there are 2 particular persons. Those are not sit together. Side by side అంటే together కలిసి కూర్చోకూడదు, అది కోరిక. కాబట్టి ఫస్ట్ we have to arrange the remaining persons. First arrange remaining 5 around a circle. This is circle type. So 5 members can be arranged in men 1, men 2, men 3, men 4, men 5 around a circle. 5 members can be arranged in 4 factorial ways. Then how many gaps we have? 5 gaps. Gaps is equal to 5. Persons, how many persons we are having? 2 persons. So 5p2 ways. So the answer is 4 factorial into 5p2 ways. Okay na? అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే 7 members ఉన్నారు, 2 particular persons are not together.
అన్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ద రిమైనింగ్ బాయ్స్ గర్ల్స్ ప్రాబ్లం లాగా నో టూ బాయ్స్ టుగెదర్ అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ గర్ల్స్. ఇక్కడ లెవెల్ 7, 2 persons are not together, so we have to arrange the remaining 5. Remaining 5 can be arranged around a circular table in 4 factorial ways. Number of gaps will be 5. Among those 5 gaps, 2 persons can be filled with 5p2 ways. This is one way, or we can do the same problem in a different way also. That is total minus 2 persons together. 2 persons together. Total means we are having 7 persons. 7 persons around a circle can be arranged in 6 factorial ways. Minus 2 persons together. Total minus together తీసేద్దాం. So 2 persons together. Suppose let it be 2 persons plus remaining 5 persons. వీళ్ళతో together కాబట్టి we have to consider 1 unit. Remaining 5. Total 6. 6 can be arranged in 5 factorial and these 2 can be arranged in 2 factorial. So answer 6 factorial minus 5 factorial into 2 factorial. ఇది indirect procedure. Total minus together. ఇది direct procedure. Not together కాబట్టి remaining we have to arrange. ఎలా అయినా చేయొచ్చు. Next, okay, 43rd question. You see 43rd one. 43rd one ఏమన్నారంటే let a1, a2, a3 and so on to a to n. n belongs to natural numbers. 2n points in a plane. 2n points ఉన్నాయి ఒక plane లో. No 3 of which are collinear. A hexagon is formed with the points ai's for I is even. అంటే 2n కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. హౌ మెనీ ఈవెన్ నెంబర్స్, హౌ మెనీ ఆడ్? ఇప్పుడు 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? 5. ఆడ్ నెంబర్స్ 5. ఇక్కడ 2n అన్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది 10, 20, 30 ఈవెన్ నెంబర్స్ టైమ్స్. అందులో హాఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, హాఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ తోటి ఆక్టగాన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ తోటి. అమాంగ్ 2n n ఈవెన్, n ఆడ్. ఈవెన్ నెంబర్స్ తోటి దే ఫార్మ్డ్ ఆక్టగాన్. ఆక్టగాన్ అంటే 8 వర్టిసెస్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్. ఓకే, ఎన్ వర్టిసెస్లోంచి 8 వర్టిసెస్ని ఎంత రకాలు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు? వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఇన్ ఎన్సి 8 ways. అండ్ ఈవెన్ ఆక్టగాన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ విత్ ఏ ఇస్ ఆడ్. సో ఆక్టగాన్ ఆడ్. ఏ హెక్సాగాన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ విత్ ఏ ఇస్ ఐ ఇస్ ఫర్ ఈవెన్. ఈవెన్ అయినప్పుడు హెక్సాగాన్ ఉన్నారు. హెక్సాగాన్ అంటే 6 కదా. ఆడ్ అయినప్పుడు ఆక్టగాన్ ఎన్సి 8. ఓకే, టోటల్గా వీఆర్ హ్యావింగ్ 2n పాయింట్స్. n are even, n are odd. For with the even number of points అన్న అంతే. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ హెక్సాగాన్ ఫార్మ్డ్. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సపోజ్ 10 పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ హెక్సాగాన్. హెక్సాగాన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి హౌ మెనీ పాయింట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఓన్లీ 6 పాయింట్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ 10 పాయింట్స్. అమాంగ్ 10 పాయింట్స్ 6 పాయింట్స్ కెన్ బి సెలెక్ట్ ఇన్ 10c6 ways. సో n పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 పాయింట్స్ని nc6 waysలో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ది ఆక్టగాన్కి nc8 అండ్ ద రేషియో ఈజ్ 4:13. సో nc6 by nc8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/13. ఇది సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఏదో రోజుకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అయితే n వాల్యూ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ గెట్ n వాల్యూ ఓన్లీ. బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n. అక్కడ మీరు గమనించాలి, ఆన్సర్ 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. రిమైండ్ ఇట్. nc6 by nc8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/13. యూ విల్ గెట్ value of n, then you multiply with 2 because what you have to find? Total number of points. Total number of points we are having 2n. Next, we are going to this next section 2, 44th question. Okay, 44th one. కొద్దిగా permutations combination అంటే పేషెంట్స్గా వినాలి జాగ్రత్తగా, తప్పదు. ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ అది, కొద్దిగా లాజిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ 44th one. Letters of the word సుదేష్ ఎవరున్నారా సుదేష్ పేరుతోటి? సుదేష్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్. సుదేష్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ టోటల్. we observe this one, there are 2 different letters, same letters, SCS, remaining all are different. So total we are having 6. Total arrangements 6 factorial by 2 factorial, that is 360. Total arrangements line వాళ్ళు ఏమీ లేదు కాబట్టి లీనియర్ పెర్ముటేషన్, నాట్ సర్క్యులర్. అండ్ ద ఫస్ట్ బిట్ ఈస్ ఏ. ఏమని ఇచ్చారు? 120 ways when 2 vowels are together. 2 vowels together. What are they? Vowels are here U, E. These 2 vowels are together. 1. What about remaining? S, S, D, H. So these are 4 and the vowels are considered to be 1 unit. Total 5.
These 5 can be arranged in 5 factorial. Linear permutations కదా, 5 factorial by 2 factorial. ఈ 2 factorial దేనికి s ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ. ఓకే, నౌ దీస్ 2 can be arranged in 2 factorial ways. So 2 factorial cancel, that is 5 factorial 1 2. ఓకేనా, 2 vowels together, let it be 1 unit. Remaining 4, we have to write the 4. అందులో 2 సేమ్ ఉన్నాయి చూసుకోవాలి. Total 5 can be arranged in 5 factorial by 2 factorial, and these 2 themselves can be arranged in 2 factorial. Next bit B1, second bit ఏమన్నారు, 180 ways and vowels occur in alphabetical order. Vowels occur in alphabetical order. Alphabetical orderలోనే ఉండాలి vowels ఉండాలి, అది వాళ్ళ కోసం. ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు మీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పుకుంటారు, మీకు నేను కూడా చెప్పాను ఈ వీడియోస్లో కూడా, అందుకే మీరు చెప్పేది చూడండి. మొత్తం టోటల్గా 6 ఉన్నాయి, 6 చైర్స్ అనుకోండి, 6 చైర్స్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏంటి, ఓవెల్స్కి మాత్రమే ఆర్డర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఓవెల్స్. సో ఫస్ట్ యూ సపరేట్ ద ఓవెల్స్. రిమైనింగ్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఎస్ డిహెచ్, వీళ్ళని పోయి ఈ 4 సీట్స్లో కూర్చోమనండి. ఎన్ని రకాలుగా దే కెన్ సీట్ 6p4 ways. Okay, the first you arrange the remaining 4 in 6 places, 6p4 by 2 factorial. Why we are writing 2 factorial? There are 2 s. Okay, suppose ఈ ప్లేసెస్ లో కూర్చున్నారు అనుకుందాం, 4 మెంబర్స్ వెళ్ళి 6 చైర్స్ లో కూర్చున్నారు, ఎన్ని రకాలుగా అంటే ఇన్ని రకాలుగా. Now there will be 2 places, ఆ 2 places ఎక్కడైనా మిగలొచ్చు, adjacent, one first and last, whatever, there will be 2 vacant places. In these 2 places, remaining 2 vowels u and e can be arranged in only one way, alphabetical order. అంటే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది చెప్పండి, e, and next place filled with u only. So those 2 places can be filled with one way. So the answer is 6p4 by 2 factorial into 1. Okay na? Next C bit. 240 ways when vowels and consonants occupy their respective places. Respective places అంటే గౌరవించే ప్లేస్ అని కదా అర్థం, సుదేష్. Okay, I will write the numbers. Okay, vowels and consonants occupy their respective places అంటే the places did not change అన్నమాట, does not change. అంటే ఇప్పుడు vowels ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, సెకండ్ ప్లేస్లో vowel ఉంది, ఫోర్త్ ప్లేస్లో vowel ఉంది. దీస్ ఆర్ ద 2 places ఫర్ vowels. అంటే vowels ఇళ్ళవి, let it be vowels houses. So vowels can be travel or vowels can be placed in these 2 places only. Consonants వీళ్ళలోకి వెళ్ళకూడదు, vowels ప్లేసెస్లో vowelsే ఉండాలి. So for vowels 2 places, vowels 2 places, 2 letters. So how many ways we can arrange in 2 factorial ways? ఈ 2 ప్లేసెస్లో 2 vowels తిరగచ్చు అటు ఇటు, యూఈ కానీ యూఈ కానీ 2 factorial. బట్ కన్సోనెంట్స్ చూడండి, ఈ 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కన్సోనెంట్స్కి. ఈ 4 ప్లేసెస్లో ఈ 4 లెటర్స్, 4 ప్లేసెస్ 4 లెటర్స్, we can arrange them in 4 factorial by 2 factorial ways. ఎందుకంటే 2 sలో ఉన్నాయి కాబట్టి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్, ఓకే, రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్స్ ఆర్ డస్ నాట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ డి బిట్. డి క్వశ్చన్ ఏంటి, డి ఆప్షన్ ఏంటి, 240 ways when the vowels do not occur together. Vowels do not occur, vowels కలిసి ఉండకూడదు అంటే ఫస్ట్ వెయిట్ అరేంజ్ చేయాలి చెప్పండి. కన్సోనెంట్స్, 4 consonants can be arranged in 4 factorial by 2 factorial ways. Gaps, 5 gaps, 2 vowels, 5p2. So the answer is 4 factorial by 2 factorial into 5p2. Okay na? 4 consonants, no 2 boys together అంటే first you have to arrange girls. So 4 consonants అంటే 4 factorial by 2 factorial. Number of gaps should be 5. In 5 gaps 2 vowels can be placed in 4 factorial by 2 factorial into 5p2. Next 45th one. Okay, 45th అనేది completely purely based on property, అది ఫార్ములా బేస్డ్. అది ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందనే దానికి మీ క్లాస్లో చెప్తారు, లేదా వీడియోస్లో చూడండి, నేను కూడా కాంబినేషన్ క్లాస్లో చెప్తాను. మీరు జస్ట్ యూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది క్లాసెస్. ఆల్రెడీ మీ క్లాస్లో విన్నా ఇక్కడ విన్నా హ్యాపీగా వినొచ్చు, 1-2 సార్లు వింటే మంచిది. ఆల్రెడీ మనం వీఆర్ హ్యావింగ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ 45th వన్, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 144. 144 అంటే 12 square, 2 into 3.
that is 2 square into 3 to the power of 2 power 4 కదా, 2 square into 3, that is 2 power 4 into 3 square, 16 into 9, that is okay. Number of first bit, number of divisors అంటే ఫార్ములా number of divisors, ఫార్ములా 4 plus 1 into 2 plus 1 అంటే 5 into 3 50. ఈ పవర్స్కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు యాడ్ చేయాలనేది మీకు క్లాసెస్లో వింటారు లేదా కాంబినేషన్ క్లాస్లో చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ అంటే మళ్ళీ ఫార్ములా 2 to the power of n plus 1 minus 1 by n minus 1 into 3 to the power of 2 plus 1 అంటే 3 minus 1 by 3 minus 1. ఫార్ములా ఉంటుంది, ఫార్ములా బేస్ అది. సి బిట్ కూడా ఉంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే x to the power of నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ by 2, నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ by 2. x అంటే ఎంత చెప్పండి మనకి 144 వాడు ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఎంత 15 by 2. సో దిస్ ఈస్ can be written as 12 square to the power of 15 by 2. సో ఆన్సర్ 12 to the power of 15. నెక్స్ట్ d విత్ సమ్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ డివైజర్స్ అంటే ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ బై సమ్ ఆఫ్ x, సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ బై x అంటే యావరేజ్ మోడల్. సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ ఎంత వచ్చింది ఇందాక మనకి ఈ ఆన్సర్ 2 power 5 అంటే 32 minus 1 అంటే 31 into 27 minus 1 26 by 2 13 అంటే 13 అంటే 403 నా, దట్ ఈస్ 403. సో 403 by 144. నెక్స్ట్ ఇది ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చినాయి కూడా ప్రూఫ్స్ మీ క్లాస్లో చెప్తారు, మీకు క్లియర్గా వినండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 46th one. రమ్య హ్యాస్ 10 ఫ్రెండ్స్ అమాంగ్ whom 2 are married to each other. రమ్య అనే ఒక అమ్మాయికి 10 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళలో ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. అంటే ఆ 10లోనే ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్న ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, husband and wife. She wishes to invite 5 of them for a party. If married couple to attend separately, then the number of different ways in which she can invite 5 friends. ఇప్పుడు టోటల్గా 10 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, 10 ఫ్రెండ్స్ -2 చేద్దాం అంటే 8 బ్యాచులర్స్ ఉన్నారు, 2 ఆర్ ఫ్యామిలీ, అది ఉన్నది 8 + 2, వీళ్ళిద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఓకే, ఒక పార్టీ పెట్టుకుందాం, బట్ మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఈ కరోనా టైంలో లిమిట్ పెట్టుకుంది పాప. 5 మెంబర్స్ని షీ హ్యాస్ టు ఇన్వైట్ ఓన్లీ, 5 మెంబర్స్ ఇన్వైట్. హౌ మెనీ వేస్ షీ కెన్ ఇన్వైట్, బట్ వస్తే మాత్రం వీళ్ళిద్దరు ఖచ్చితంగా వస్తారు పాపం, సపరేట్గా రారు, అది కండిషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి, హౌస్ అండ్ వైఫ్ కూడా సపరేట్. ఇఫ్ ద మ్యారీడ్ కపుల్ టు అటెండ్ సపరేట్లీ వాళ్ళిద్దరు కూడా రావాల్సిందే, అంటే వీళ్ళిద్దరు కంపల్సరీగా రావాలి. అంటే వాళ్ళిద్దరిని 2 into 2C2 ఇద్దరు వచ్చేస్తారు, అంటే ఓన్లీ 1 way. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్, ఇంకా రిమైనింగ్ 3 persons టు ఇన్వైట్. సో 8 persons 3 persons, 8C3 into 2C2. ఓకే, దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. అర్థమైందా మీకు క్వశ్చన్? అర్థమైందా? 2 members ఏమో హస్బెండ్ వైఫ్, ఇక్కడ 8 members ఉన్నారు రిమైనింగ్. పార్టీకి 5 membersని అలౌ చేయాలి, హస్బెండ్ వైఫ్ రావాలంటే వీళ్ళిద్దరు వచ్చేస్తారు, ఇంకా ముగ్గురికే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, 8C3 8 members ఏ 3 members అయినా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదా ఆన్సర్స్ ఇది మల్టిపుల్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇంకో రకంగా ఎలా ఇవ్వచ్చు, టోటల్ నుంచి టోటల్ మైనస్ సపరేట్, టోటల్ అంటే 10 members ఉన్నారు, 10లోంచి 5 members ఎవరినైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కదా, ఎవరైనా 5 members సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్లా రకరకాల అన్నీ వచ్చేస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రకరకాలు వస్తాయి. మైనస్ అయితే హస్బెండ్ వైఫ్ కలిసి రావాలి, ఇద్దరు ఉండాలన్నాడు పార్టీలో. మనం టోటల్ నుంచి హస్బెండ్ వైఫ్ సపరేట్ అయినది కండిషన్ తీసేద్దాం. అంటే ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళే వచ్చారు పార్టీకి, 2C1. ఇంకెంతమంది కావాలి పార్టీకి? 4 members, 8లోంచి 4 members, 8C4. బట్ యాక్చువల్లీ ఇది అవసరం లేదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో టోటల్ మైనస్ ఈ సెలక్షన్ తీసేసాం,
అంటే ఓన్లీ either వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ అండ్ రిమైనింగ్ 4 మెంబర్స్. ఈ కండిషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో టోటల్ మైనస్ ఈ కండిషన్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ హస్బెండ్ వైఫ్ అని ఖచ్చితంగా ఉంటారు అండ్ దేర్ ఆర్ 3 అదర్ పర్సన్స్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ 47th వన్. ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ 2 numbers from 0, 1 to 3, 4 such that sum of the squares of the selected numbers is divisible by 5. Sum of the numbers is selected is divisible by 5. There are 47th question. 0, 1, 2, 3, 4 5 numbers ఉన్నాయి. 2 numbers సెలెక్ట్ చేయాలి. ఏదో 2 numbers సెలెక్ట్ చేసుకోండి, x, y. వాటికి మల్టిపుల్ ఎంత కావాలో చెప్పండి. 5 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. అయితే ఆ నెంబర్స్ ఏమై ఉంటాయి? 2 numbers సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ 2 numbers ఏమై ఉండొచ్చు? 0, 0, 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్, 0 అనేది 5 ఇంటూ 0నేగా, 5తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా అది. నెక్స్ట్ ఇంకా 0తో ఏమైనా ఛాన్సులు ఉన్నాయా? లేవు. నెక్స్ట్ 1, 2, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ 5. అలాగే 2, 1, 1, 2 వచ్చిందంటే యూ కెన్ రైట్ 2, 1 ఆల్సో. నెక్స్ట్ 1, 3 ఆల్సో, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో 10 అండ్ 3, 1. నెక్స్ట్ 2, 3, 3, 2, 2, 3 అంటే 4 ప్లస్ 9 నాట్ పాసిబుల్, 13 ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ 2, 3, 3, 2, 4 ప్లస్ 9 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ఛాన్స్ లేదు కదా. ఇంకోటి 3, 4 వీ కెన్ రైట్ 3, 4, 4, 3, 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ 25 పాసిబిలిటీ. ఇంకా హౌ మెనీ వేస్? 1, 2, 1, 3, 1, 4 నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ 2, 3, 2, 4. సో ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? ఓకే, 2తో కాంబినేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయని చూడండి. 2, 3 రాసేసాము. 2, 3 రాదు. 2, 4 వస్తుందా? 4 ప్లస్ 16 20. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్. 5 ప్లస్ 4 total we are having 9 possibilities are there. Okay, next question. A contest consists of ranking 10 songs. Okay, Nidhi? Next question, 48th question. 10 songs, 6 are Indian classics and 4 are Western songs. Number of ways of ranking. Actually మనం టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు టాప్ 10 సాంగ్స్ అని వస్తుంది కదా. ఆ 10 సాంగ్స్లో 6 ఇండియన్ క్లాసిక్స్ ఉన్నాయి, ఇండియన్ సాంగ్స్. 4 వెస్ట్రన్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. టాప్ 10 ఒక ఛానల్లో టాప్ 10 సాంగ్స్ వస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చారు, ఫ్రేమ్ చేశారు. ఉన్నవి 10 సాంగ్స్, 10 ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా. 10 ప్లేసెస్ కదా టాప్ 10 అంటే. 10 ప్లేసెస్లో 10 సాంగ్స్ అంటే 10 ఫ్యాక్టోరియల్, సింపుల్. బట్ వాళ్ళు కొన్ని కండిషన్స్ ఇస్తున్నారు. వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? దేర్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఇండియన్ క్లాసిక్ సాంగ్స్ ఈజ్ టాప్ 5. ఇన్ టాప్ 5 అంటే కరెక్ట్గా 3 క్లాసిక్ సాంగ్స్ టాప్ 5లో ఉండాలి. మిగతా విడిపోయినా మనకు అనవసరం, అది వాడు వచ్చింది. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టాప్ 5లో 3 ఇండియన్ సాంగ్స్ ఉండాలి. అంటే ఆ 3 ఇండియన్ సాంగ్స్ ఏమై ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ 3 సాంగ్స్, 3 ఇండియన్ సాంగ్స్. సెలెక్ట్ 3 ఇండియన్ సాంగ్స్ ఇన్ 6C3 వేస్. ఓకే, 6C3 వేస్. నెక్స్ట్ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? టాప్ 5లో టాప్ 5 అని వచ్చాడు కాబట్టి 3 సాంగ్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 2 సాంగ్స్ ఏముండొచ్చు? వెస్ట్రన్ సాంగ్స్ ఉండాల్సిందే కదా. సో వీ హ్యావ్ 5 సాంగ్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్ కోసం 5 సాంగ్స్. జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోండి. అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి. టాప్ 5లో ఓన్లీ 3 ఇండియన్ సాంగ్స్ ఉండాలి. ఓన్లీ 3 ఇండియన్ సాంగ్స్ ఉండాలి. అంటే 4 ఉండకూడదు, 5 ఉండకూడదు. టాప్ 5లో 3 ఇండియన్ సాంగ్స్ ఉండాలి. అంటే రిమైనింగ్ 2 ఏమి ఉండాలి? వెస్ట్రన్ సాంగ్స్ అయి ఉండాలి. సో 3 ఇండియన్, 2 వెస్ట్రన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 5 పొజిషన్స్. 6C3 into 4C2. సో వీ హ్యావ్ 5 సాంగ్స్ వచ్చేసినాయి. ఈ 5 సాంగ్స్ ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్లో హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ అరేంజ్? 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఈ 5 సాంగ్స్ ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్ కోసం ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ వచ్చి, ఇది సెకండ్ వచ్చి, ఇట్లా రకరకాలు ఉండొచ్చు. టాప్ 5లో ఇవే ఉండాలి. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? మనకు కావాల్సిన 10 ప్లేసెస్ కదా. ఇంకా రిమైనింగ్ 5 ప్లేసెస్, 5 సాంగ్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇక్కడ వరకు ఏంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5 ప్లేసెస్. 10 సాంగ్స్ ఉన్నాయి.
ఫస్ట్ 5 ప్లేస్లో 3 ఇండియన్ సాంగ్స్ ఉండాలి, 2 వెస్టర్న్ సాంగ్స్ ఉండాలి. సో అవేంటో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్. You choose 3 Indian songs and 2 Western songs. These 5 songs can be arranged in the first 5 places in 5 factorial ways. ఇక్కడ వరకు అంతే. రిమైనింగ్ 5 సాంగ్స్ 5 ఫ్యాక్టర్లు అవి ఎలా అయినా ఉండవు, మనకు అనవసరం. ఓకే, నెక్స్ట్ బీట్. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వీడియో కింద పోస్ట్ చేయండి, లేకపోతే గ్రూప్స్లో నా నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు పోస్ట్ చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లేకపోతే కాల్ చేయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. నథింగ్ టు వర్రీ, ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్ ఆర్ పోస్ట్. నెక్స్ట్ టాప్ ర్యాంక్ గోస్ టు ఇండియన్ క్లాసిక్ సాంగ్ ఈజ్. టాప్ సాంగ్ అనేది ఇండియా సాంగ్కే రావాలి. అది ఏ సాంగ్ అయి ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఒక రిజర్వేషన్ ఉంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇండియా సాంగ్ ఉండాలి. ఏ సాంగ్ అది? ఎనీ ఆఫ్ ద 6 సాంగ్. సో ఫస్ట్ ప్లేస్ కెన్ బి సెలెక్ట్ ఇన్ 6C1. ఏదో ఒక సాంగ్ ఆ ప్లేస్లో అది కూర్చోబెట్టచ్చు. టాప్ 10 కదా, ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏదో ఒక సాంగ్ కూర్చోబెట్టాం 6 వేస్లో. ఆ సాంగ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. 6C1. ఓకే, వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ చెప్పండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 9 ఉంటాయి. ఆ 9 ఎలా అయినా ఉండాలి, ఆర్డర్ మనకు అనవసరం. సో రిమైనింగ్ 9 songs, 9 places, so 9 factorial. So answer is 6C1 into 9 factorial. ఏ ప్లేస్ రిజర్వ్డ్ ఉందో ఆ ప్లేస్ గురించి చూసుకుంటాం. సి ద ర్యాంక్స్ ఆఫ్ ఆల్ వెస్టర్న్ సాంగ్స్ ఆర్ కన్సిక్యూటివ్. వెస్టర్న్ సాంగ్స్ అన్ని పక్క పక్కనే ఉండాలి, అంటే టుగెదర్. వెస్టర్న్ సాంగ్స్ ఆల్వేస్ కన్సిక్యూటివ్, పక్క పక్కన ఉండాలి. సో 4 వెస్టర్న్ సాంగ్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ 1 యూనిట్. రిమైనింగ్ 6 ఇండియన్ సాంగ్స్, total 7. These 7 can be arranged in 7 factorial and these 4 can be arranged in 4 factorial. Okay na? Together enough we have to consider 1 unit, remaining 6, total 7. 7 can be arranged in 7 factorial. These 4 western songs themselves can be arranged in 4 factorial ways. DVD. The 6 Indian classic songs are in a specified order. ఇందా కూడా వచ్చిన మోడల్. ఇప్పుడు 10 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 places. Okay, Indian songs, the 6 Indian classic songs are in a specified order. ఏదో ఒక ఆర్డర్ మీరు అనుకుంటారు, నాకు కూడా చెప్పక్కర్లేదు, మీ ఆర్డర్ మీరు అనుకోండి, ఆ ఆర్డర్లో ఉండాలి అంతే. ఓకేనా? అంటే ఆర్డర్ లేనివి ఉన్నాయి, ఇంకా 4 సాంగ్స్ ఉన్నాయి వెస్ట్రన్ సాంగ్స్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ 10 ప్లేసెస్లో ఈ 4 మెంబర్స్ని తీసుకెళ్ళి కూర్చోమనండి. అంటే రిమైనింగ్ డీబిట్ ఎలా చేస్తాం? 10P4. 4 members can be seated in 10 places. 10 places ఉన్నాయి, 4 members కూర్చోవాలి. ఇలా కూర్చున్నారు అనుకున్నాం, ఆక్యుపై చేస్తారు. ఇక్కడ రిమైనింగ్ హౌ మెనీ ప్లేసెస్? వీఆర్ రిమైనింగ్ 6 ప్లేసెస్ ఉంటాయి, ఎంటీ ప్లేసెస్. 10 చైర్స్ ఉన్నాయి, 4 members వెళ్ళి కూర్చోమన్నారు. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ దే కెన్ బి సీటెడ్? 10P4. రిమైనింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 6 చైర్స్. ఇన్ 6 చైర్స్ 6 persons కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ 1 వే. ఎందుకని ఒక ఆర్డర్ ఏదో ఉంది, ఏదో ఒక ఆర్డర్, హైట్ ప్రకారం, ర్యాంక్ ప్రకారం ఏదో ఉంది ఒక ఆర్డర్. ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం ఓన్లీ దే కెన్ బి సీటెడ్ ఇన్ ఓన్లీ 1 వే. ఓన్లీ 1 వే, అది దాని కాన్సెప్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ 49th one. ఇవన్నీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్. కొద్ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ థియరిటికల్, అంటే నోట్స్ రాయడానికి పెద్దగా ఉండదు. కొద్ది జాగ్రత్తగా లాజిక్ ఆలోచించుకొని మీ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం రాసుకోవటం అది. నెక్స్ట్ 49th one. The continued product of 2 into 6 into 10 into 14 into and so on to n factors. What about this one? 2 into 6 into 10 into 2 into 6 into 10 into 14 and so on to n factors అంటారు. సో ఇప్పుడు అన్నింటిలో ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. యూ టేక్ 2 యాజ్ కామన్. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 into 1, 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7 and so on. సో టోటల్గా n ఫ్యాక్టర్స్ కదా ఇవి. అంటే 2 occurs n times. 2 occurs n times. So 2 to the power of n into, we can write 1 into 3 into 5 into 7 into so on. Okay, now 2 power n into, I am multiplying, dividing with 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into, ఆల్రెడీ n టర్మ్స్ కాబట్టి ఇంకొక 2n యాడ్ చేసా కాబట్టి 2n టర్మ్స్ అవుతాయి, బై 2 4 6 8 10 into 2n. కరెక్టేనా? న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఈ నెంబర్స్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాను. 2 4 6 8, ఇది 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, అంటే 2 into n. Now you see, what about the numerator? 1 2 3 4 so on, అంటే this can be written as 2n factorial. By ఇక్కడ చూడండి, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 2 2 2 2. ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది 2 చెప్పండి? n టైమ్స్.
అంతేనా? 2 into 1, 2 into 2, n times, 2 power n. So we have 1, 2, 3, 4, 5 and so on to n. 2 కామన్ తీసాను అనమాట, n times and n times. n times నాకైనా తెలుసు 2 into 1, 2 into n అంటే n times, 2 power n, 2 power n cancel. That is 2n factorial by n factorial. That is nothing but 2n pn. Okay? Next one. 50th question. Half century దగ్గరికి వచ్చాము. So 50th question. చాలా మంది పేపర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నారు, వింటున్నారు, వెరీ గుడ్. అండ్ 50th question. Number of 5-digit numbers of 5 different digits in which the digit is the middle is the smallest. The number of 5-digit numbers. 5-digit numbers prepare చేయాలి. The number of 5-digit numbers 1, 2, 3, 4, 5. This will be the middle place. This is the middle one. Middle digit is the smallest digit. Middle digit will be the smallest ఉండాలి. అంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏంటంటే ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి we have to consider up to 9. When compared with all the remaining 4 places, this digit will be the smallest one. Okay? క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? ఈ మిడిల్ ప్లేస్లో ఉండే నెంబరే రిమైనింగ్ 4 ప్లేసెస్లో ఉండే నెంబర్ కన్నా స్మాలెస్ట్, చిన్నదిగా ఉండాలి. అంటే మిడిల్ ప్లేస్లో ఉండే నెంబర్ 0 ఉండొచ్చుగా. సపోజ్ ఇట్ విల్ బి 0. దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ ఆఫ్ ద 9 నెంబర్స్. అవునా? ఈ 9 నెంబర్స్ తీసుకొని ఇక్కడ అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ అరేంజ్ దమ్? ఇన్ 9p4 వేస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సపోజ్ ద మిడిల్ నెంబర్ ఈజ్ 1. ఈ ప్లేస్లో 1 ఉందనుకోండి, మిడిల్ ప్లేస్లో 1 ఉంది. అప్పుడు హౌ మెనీ నెంబర్స్ వీఆర్ టేకెన్ అంటే ఈ 1 కన్నా ఈ నెంబర్ రిమైనింగ్ 4 నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే అప్పుడు 0 పనికిరాదుగా. అంటే వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ 2 to 9. అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయి? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఓకే, 8 నెంబర్స్ పాసిబిలిటీ. 8 నెంబర్స్ 4 ప్లేసెస్, 8p4. సపోజ్ 2 అనేది మిడిల్ ప్లేస్లో ఉందనుకోండి. 2 అనేది మిడిల్ ప్లేస్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం తీసుకోబోయే నెంబర్స్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద నెంబర్స్? ద నెంబర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 2. Greater than 2, we are having 7 numbers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 numbers only. So you take any of the 4 numbers and arrange in 4 places. We can arrange them in 7p4. So similarly, if 3 is taken, 6p4. If 4 is the middle number, that is 5p4. If 5 is there, we can 4. But suppose ఇక్కడ 5 తీసుకున్న మిడిల్ నెంబర్లో 5 ఉంది. ఈ 4 ప్లేసెస్ ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉండాలి. అంటే 6, 7, 8, 9. దెర్ ఆర్ 4 నెంబర్స్. ఈ 4 నెంబర్స్ ఇక్కడ 5 ఉంటుంది. అంటే ఈ ప్లేస్లో 5 ఉంటుంది, ఇక్కడ 5 ఉంటుంది. మనం తీసుకున్న నెంబర్ 6, 7, 8, 9 కదా. 6, 7, 8, 9. 4 నెంబర్స్ ఇట్లనే రాసుకోవచ్చు. ఈ 4 నెంబర్స్ మన ఇష్టం వచ్చిన రీప్లేస్ చేసి ఇక్కడ మాత్రం 5 ఉంటుంది. ఓకే, సో 4p4. అదే ఇక్కడ 6 ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఇక మిడిల్ నెంబర్ 6 ఉంటే ఆల్ ద రిమైనింగ్ 4 ప్లేసెస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 6. గ్రేటర్ దాన్ 6 అంటే 7, 8, 9, 10 లేదు కదా మన దగ్గర, నెంబర్ తీసుకోకూడదు కదా. అంటే అప్ టు 5 వరకే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ద పాసిబిలిటీస్ ఆర్ 4p4, 5p4 and so on to 9p4. That we can write as xp4, where x is equal to 4 to 9. Next, move to passage. ఓకే, మీరు పేపర్ రాసినంత టైం పడుతుంది నేను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో చక్కగా కూర్చొని మీరు ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత ఏదో టైం చూసుకొని, కాస్త స్పెసిఫైడ్ టైం చూసుకొని ఫ్రీగా ఫ్రెష్గా జాగ్రత్తగా ఊపిరి పీల్చుకొని వింటూ ఉండండి. ఓకే, 1-2 సార్లు వినొచ్చు, మంచిదే. కాన్సెప్ట్ కూడా బాగా క్లారిటీ ఉంటుంది. 51st passage. There are 11 players among 8 batsmen, 8 bowlers, 6 all-rounders 4 and wicket keepers 2 members. ఇది మనకున్నది. టీంలో ఓన్లీ 11 మెంబర్స్. అందరికీ తెలిసింది క్రికెట్ టీం అంటే 11 మెంబర్స్ ఉంటారు. బట్ టోటల్గా ఉన్నది మన దగ్గర జనాలు ఇంతమంది ప్లేయర్స్. వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 11 మెంబర్స్ ఉంది. అయితే 51st క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడు అంటే, ద నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ వెన్ ఎట్ మోస్ట్ 1 ఆల్రౌండర్ అండ్ 1 వికెట్ కీపర్ విల్ ప్లే. ఇంగ్లీష్ యాప్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎట్ మోస్ట్ అంటే మ్యాక్సిమం 1 వికెట్ కీపర్ ఆడొచ్చు. విల్ ప్లే ఆడొచ్చు అంటే ఆడకపోవచ్చు. 1 వికెట్ కీపర్ ఆడొచ్చు, 1 ఆల్రౌండర్ ఆడొచ్చు. అంతే మన దగ్గర ఉన్నది ఇది. మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. 1 వికెట్ కీపర్ ఆడొచ్చు. 2 వికెట్ కీపర్లు ఆడుతుంటే కుదరదు.
1 ఆల్రౌండర్ ఆడచ్చు అంతే. అదే కండిషన్. అంటే వీళ్ళిద్దరు ఆడకపోవచ్చు, లేదా వీళ్ళిద్దరిలో ఒకడే ఆడచ్చు. ఓకే, విల్ ప్లే. ఓకే, దట్ మీన్స్ either both can be play or any one of can play or none of them can play. So one can play or both or none of them. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా. 1 వికెట్ కీపర్ అండ్ 1 ఆల్రౌండర్. నన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ప్లే, అది ఈజీ. అంటే నన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ప్లే అంటే వికెట్ కీపర్ ఆల్రౌండర్ ఆడటానికి ఛాన్స్ లేదు. అప్పుడు రిమైనింగ్ 14 మెంబర్స్ ఓన్లీ. సో 8 + 6 C11. ఆల్రౌండర్ వికెట్ కీపర్ టీంలో ఉండరు. అంటే టీంలో ఉండేది ఎవరు? ఓన్లీ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ బౌలర్స్. సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ 11 మెంబర్స్ అమాంగ్ దీస్ 14 మెంబర్స్ ప్లస్ బోత్. ఇద్దరు ఆడచ్చు. అంటే ఆ టీంలో మనం సెలెక్ట్ చేసే 11 మెంబర్స్ టీంలో ఆల్రౌండర్ ఉంటాడు, వికెట్ కీపర్ ఉంటాడు. ఒక్కడే ఉండాలి మళ్ళీ కండిషన్. ఉంటే ఒకడే ఉండాలి, లేకపోతే ఉండకూడదు. విల్ ప్లే అన్నాడు కాబట్టి. సో 1 ఫ్రమ్ 1 అంటే వికెట్ కీపర్స్లోంచి 1, ఆల్రౌండర్స్లోంచి 1, 2 మెంబర్స్ వచ్చేసారు. రిమైనింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 9 ప్లేసెస్. సో 9 ప్లేసెస్ కెన్ బి సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ 8C6, 8 + 6 C9. ఓకేనా. 1 వికెట్ కీపర్, 1 ఆల్రౌండర్, రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్. రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి రావాలి. ప్లస్ 1 కెన్ ప్లే. బోత్ కాదు, ఎవరో ఒకటే ప్లే చేయాలి. ఆ ఒకటి ఎవడవచ్చు అంటే మళ్ళీ ఇందులో 2 కేసెస్ ఏంటి? 1 వికెట్ కీపర్ రిమైనింగ్, 1 ఆల్రౌండర్ రిమైనింగ్. 1 వికెట్ కీపర్ అంటే 2C1. రిమైనింగ్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఆల్రౌండర్స్ రాకూడదు. 14C10 ప్లస్ 1 ఆల్రౌండర్, సారీ 4C1. రిమైనింగ్ అంటే వీళ్ళు పనికిరాదు. 14C10. అర్థమైనా మీకు? 1 కెన్ ప్లే, ఎవరో ఒకళ్ళే ఆడచ్చు. ఆ ఒకళ్ళు ఎవరో వచ్చు, వికెట్ కీపర్ ఆడారనుకోండి, అప్పుడు ఆల్రౌండర్ ఆడరు. మిగతా 14 మెంబర్స్లో ఎవరో ఒకళ్ళు, లేదా ఆల్రౌండర్ నుంచి ఒకళ్ళు ఆడితే మిగతా 14 నుంచి ఒకళ్ళు, లేదా ఇద్దరు ఆడచ్చు. ఒక ఆల్రౌండర్, ఒక వికెట్ కీపర్, రిమైనింగ్ 9 మెంబర్స్, లేదా వీళ్ళిద్దరూ ఆడకుండా ఉండొచ్చు. అదనమాట ఛాన్సెస్. నెక్స్ట్ 52nd one. Number of selections when 2 particular batsmen don't want to play if a particular bowler will play. చూడండి, మనం రెగ్యులర్గా జరిగేటువంటి మనుషుల మధ్య ఉండేటువంటి వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట. ఏమనిచ్చారు? నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ ఆఫ్ 2 particular batsmen don't want to play if a particular bowler will play. ఒక పర్టికులర్ బౌలర్ ఎవడో ఉన్నాడు, వాడికి ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్కి మధ్య ఏదో తగాదా ఉంది, ఏదో సంథింగ్. వీడు ఆడితే వాళ్ళిద్దరూ ఆడరు, లేదా వాళ్ళిద్దరూ ఆడితే వీడు ఆడరు. అది కండిషన్. వీళ్ళిద్దరు ఆడతారో లేదో వాళ్ళకి తెలియదు. బట్ కండిషన్ అంటే దేర్ ఆర్ 2 bowlers అండ్ 1 బౌలర్. 2 batsmen అండ్ 1 bowler. ఇక్కడ ఎనిమి ఎవరికంటే 2 bowlersకి 1 batsmanకి ఉంది. ఓకే, వీళ్ళిద్దరూ ఆడితే వాడు ఆడు. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో కూడా కేసెస్ తీసుకున్నాం. ఏంటి ఆ కేసెస్? అసలు వీళ్ళు ముగ్గురు ఆడకుండా కూడా మనం మ్యాచ్ ఆడుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ గొడవ? మనకి మ్యాచ్లో అనవసరంగా వదిలేయచ్చు. అంతేనా? మళ్ళీ నన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ప్లే. ఓన్లీ 1 కెన్ ప్లే. నెక్స్ట్ బోత్ అనే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ. చూడండి, ఒక వికెట్ కీపర్ ఉన్నాడు, ఎవరు బౌలర్ కదా, ఒకడు ఉంది. ఎవరు ఇక్కడ? పర్టిక్యులర్ బౌలర్. ఒక బౌలర్ ఆడట్లేదు. 6 bowlers కదా, అంటే మనకు ఎంతమంది? ఇంకా 5 bowlers ఉంటారు. 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఆడట్లేదు, అంటే వాళ్ళిద్దరిని మనం తీసుకోం. 6 batsmen. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆర్ 4, 2 అంటే 11 + 6 17. 17 నుంచి 11 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఎందుకు అనవసరంగా గొడవ వాడితో మనకని ఆ వికెట్ బౌలర్ని తీసేశాను, 2 బ్యాట్స్మెన్ని తీసేశాను. సో రిమైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను 11 మెంబర్స్. హ్యాపీగా గేమ్ గడిచిపోతుంది. ఓకే, లేదు ఇంకో ఛాన్స్, ఇంకో రకంగా 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఆడారు అనుకోండి, ఆ బౌలర్ అప్పుడు ఆడేవాడు. సపోజ్ 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఇన్, 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఆర్ ఇన్. ఓకేనా, 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఇన్ ఆడారు, అప్పుడు బౌలర్ ఆడాడు కదా, అంటే వాడిని తీసేస్తాం, బౌలర్లోంచి ఒకటి తీసేస్తాం. ఓకేనా, అలాగే ఒక బౌలర్ ఆడాడు అనుకోండి 6C1,
ఆ బౌలర్ ఎవడో ఉన్నాడు, వాడు ఆడాడు, మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళు ఆడారు. అది కండిషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ మనకి ఇచ్చిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెలక్షన్స్ ఆఫ్ 2 పర్టికులర్ బ్యాట్స్మెన్ డోంట్ వాంట్ టు ప్లే ఇఫ్ పర్టికులర్ బౌలర్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆడేసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు చూద్దాం. సెకండ్ కేసులో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, నన్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళిద్దరిని తీసేసి టీం ప్రిపేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకేం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. బౌలర్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ 10 మంది బౌలర్స్, 1 పర్టికులర్ బౌలరే కదా వాడు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు 1 పర్టికులర్ బౌలర్, 1 బౌలర్ ఉన్నాడు ఎవడో, 1 బౌలర్ ప్లస్ రిమైనింగ్ అంటే వన్ బౌలర్. క్వశ్చన్లో 2 పర్టికులర్ బ్యాట్స్మెన్, ఇదే కన్ఫ్యూజన్. 2 పర్టికులర్ బ్యాట్స్మెన్, 1 పర్టికులర్ బౌలర్. వీడాడితే వీడాడు, వాడాడితే వీళ్ళాడు, అది కండిషన్. వీళ్ళ ముగ్గురిని తీసేసి మ్యాచ్ అరేంజ్ చేసింది. దట్ ఈస్ 17C11. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ బౌలర్స్ ఎవడో ఒకడు ఆడుతున్నాడు, బ్యాట్స్మెన్ తీసేద్దాం. ఇంకా ఆ బ్యాట్స్మెన్ ఇద్దరిని తీసేద్దాం. 8 బ్యాట్స్మెన్స్ కదా, 8 నుంచి వాళ్ళిద్దరిని తీసేద్దాం. 6 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ బౌలర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, 6 కదా. బౌలర్స్ కూడా 6 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 4, 2, 12 ప్లస్ 6 18. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ బౌలర్ని తీసుకోవాలి కదా మనం. ఇంకా 6 - 1 5 4 2. అంటే ఇక్కడ నేనేం రాస్తున్నానంటే 1 బౌలర్ సెలెక్టెడ్. ఇక్కడ ఏం రాస్తాను మీకు అర్థమైంది కదా మీకు. ఆ ఇద్దరు బౌలర్స్, ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ని ఆడడం లేదు, ఒక బౌలర్ని ఆడడం లేదు. అంటే వాళ్ళ ముగ్గురిని సైడ్ చేసేసాం మనం. వాళ్ళ ముగ్గురిని తీసేస్తే 17 మెంబర్స్ నుంచి 11 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు బౌలర్ ఇన్ ఆ మాట రాస్తున్నాను. బౌలర్ ఇన్ అంటే బౌలర్ టీంలో ఉన్నాడు. అంటే ఈ 6 బౌలర్స్లో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేద్దాం. 6C1 వాడు ఎవడో ఉంటాడు, పర్టికులర్ బౌలర్ వాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఆ బౌలర్ వచ్చేసాడు. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు, ఆ బౌలర్ అనేవాడు వచ్చేసాడు. ఇంకా మనం ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయాలి చెప్పండి. ఓన్లీ 10 మెంబర్స్ని వాడిని ఆడిస్తున్నాం. బౌలర్ ఆడితే మంచి బౌలర్ అనుకున్నాం. రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు, 8 బ్యాట్స్మెన్ నుంచి ఆ ఇద్దరిని తీసుకోకూడదు కదా మనం. వీడు ఆడుతున్నాడు అంటే వాళ్ళిద్దరు పనికిరారు, అంటే 6 మెంబర్స్. బౌలర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇంకా వీడు ఆల్రెడీ వచ్చేసాడు కదా. నెక్స్ట్ ఆల్రౌండర్స్ 4 మెంబర్స్, వికెట్ కీపర్స్ ఇద్దరు. 6 11 ప్లస్ 6 17. ఈ 17లోంచి 10 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకని, ఆల్రెడీ వాడు వచ్చేసాడు కదా మనకి. ఇదొక సెలెక్షన్. సపోజ్ నెక్స్ట్ ఈసారి 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఇన్, వీళ్ళిద్దరిని తీసుకుందాం. రాసేది అర్థమవుతుంది మీకు. వాళ్ళిద్దరిని పక్కన పెట్టేస్తాం, ముగ్గురిని పక్కన పెట్టాడు. లేదా ఆ ఒక్క బౌలర్ని ఆడిద్దాం. అప్పుడు బ్యాట్స్మెన్స్ అలాగ ఉండదు. లేదా ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ని ఇన్ వాళ్ళని ఆడించాం, అప్పుడు బౌలర్ ఉండడు. 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఇన్ అంటే 2 బ్యాట్స్మెన్స్ ఆడుతున్నారు అంటే ఆ ఇద్దరు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే కదా. 2C2 6C2 వాడు ఎవడో ఉంటాడు. ఆ 2C2 ఇక్కడ కూడా 6C1 1C1 ఉంటాడు. ఆ ఒక్కడు వచ్చేసాడు కదా మనకి 1C1. ఇక్కడ 2C2 ఆ ఇద్దరు పర్టికులర్ బౌలర్స్ ఎవరో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళిద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేసాను. ఓకే. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు, రిమైనింగ్ అంటే బ్యాట్స్మెన్స్లో 8 - 2 6, బౌలర్స్లో 6 - 1 5, ఆల్రౌండర్స్ 4 2 6 5 11 ప్లస్ 5 11 ప్లస్ 6 17. సో 2C2 ఇంటూ 17C9 9 మెంబర్స్. 2C2 ఇంటూ 17C9. ఓకేనా. క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. నన్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు మనకి ఎనిమిది ఎవరికి ఉంది చెప్పండి, ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్కి ఒక బౌలర్కి ఉంది. వాళ్ళ ముగ్గురిని సైడ్ చేసేస్తే టోటల్గా 17 మెంబర్స్ ఉంటారు. 17 నుంచి 11 మెంబర్స్ ఆడించవచ్చు. అదొక కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, ఆ బౌలర్ని ఉంచుతాం, మనం టీంలో ఉంచుతాం. బౌలర్ టీంలో ఉండాలంటే ఒక స్పెసిఫిక్ బౌలర్ ఎవడో ఉన్నాడు కదా, వాడు 1C1 వాడు వచ్చేసాడు టీంలో.
ఇంకా 17 మెంబర్స్ కావాలి. ఓకే, ఆ 17 మెంబర్స్ కావాలంటే ఒక బౌలర్ వచ్చేసాడు మనకి, ఇంకా బౌలర్స్ 5 మెంబర్సే ఉన్నారు. వీడు వచ్చాడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు ఆడకూడదు, అంటే 6 మెంబర్స్. ఇక ఆల్రౌండర్స్ ఇద్దరు 2 వికెట్ కీపర్స్. 6 + 5 6 + 5 11 11 + 6 17. ఈ 17 నుంచి 10 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈసారి ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ని ఆడిస్తున్నాం. ఓకే, ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ ఆడిస్తున్నాం మనం. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా బ్యాట్స్మెన్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? 6. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ వచ్చారు కాబట్టి ఒక బౌలర్ పనికి రాడు, ఆడకూడదు కాబట్టి వాడిని తీసేస్తున్నాం. 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. మళ్ళీ వీడు 17C 9 అది. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ప్యాసేజ్ చూడండి. 12 persons are to be arranged around a round table such that one table can accommodate 7 persons and there are 2 round tables. ఇక్కడ 2 round tables ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 round tablesలో this is for 7, this is for 5. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. 12 persons, ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు 12 persons. అక్కడ 2 రౌండ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఒక టేబుల్ దగ్గర 7 మెంబర్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇంకో ప్లేస్ దగ్గర, ఇంకో టేబుల్ దగ్గర 5 మెంబర్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ 53 ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ దీస్ 12 persons కెన్ బి అరేంజ్డ్. 12 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయి ఎట్లా కూర్చోబెడితే అలా కూర్చోరు కదా. ఈ టేబుల్ దగ్గర ఎవరు కూర్చోవాలి, వాళ్ళ టేబుల్ దగ్గర ఎవరు కూర్చోవాలి అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఏ టేబుల్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసినా పర్లేదు. సపోజ్ 7 టేబుల్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. 12 మెంబర్స్ నుంచి 7 మెంబర్స్ని ఒక టేబుల్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేశాను. అప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు? 5 మెంబర్స్. ఆ 5 మెంబర్స్ అటు వెళ్ళిపోవాల్సిందే. 5C5. ఆ 5 ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఇటు 7 వెళ్ళారు, అటు 5 వెళ్ళారు. ఈ 7 మెంబర్స్ ఈ టేబుల్ దగ్గర ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 6 ఫ్యాక్టర్, రౌండ్ టేబుల్ కదా. ఆ 5 మెంబర్స్ ఆ 5 టేబుల్ దగ్గర ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 4 ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా? 12 మెంబర్స్ వెళ్ళారు, ఒక టేబుల్కి 7 మెంబర్స్ కావాలి, ఒక టేబుల్కి 5 మెంబర్స్. ఫస్ట్ ఆ టేబుల్ సెలెక్ట్ ఏది చేసినా ఒకటే. ఫస్ట్ 5 టేబుల్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, 12C5. అప్పుడు 7 మెంబర్స్ ఇటు వచ్చేస్తారు, ఏది రాసినా ఒకటే. ఎందుకంటే 12C7 అంటే 12C5 ఒకటే కదా, అది ఎలా రాసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 54th క్వశ్చన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇఫ్ 2 పర్టికులర్ పర్సన్స్ A and B డు నాట్ వాంట్ టు బి ఆన్ ద సేమ్ టేబుల్. ఇద్దరు పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు డు నాట్ వాంట్ డోంట్ వాంట్ టు బి సిట్ ఆన్ ది సేమ్ టేబుల్. ఇద్దరు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు ఒకే టేబుల్లో కూర్చున్నదానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఓకే, అంటే ఇది ఎలా చేయొచ్చు? వాళ్ళిద్దరిని చెరొకళ్ళని ఒక్కో టేబుల్ దగ్గర మనం అరేంజ్ చేసేద్దాం. ముందు వాళ్ళిద్దరిని పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఇఫ్ 2 పర్టికులర్ పర్సన్స్ A and B డు నాట్ వాంట్ టు బి ఆన్ ద సేమ్ టేబుల్. సేమ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుండడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడట్లేదు. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి దగ్గర 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేయండి. 2C1. ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసాం, మీ ఇష్టం ఏ టేబుల్ అయినా ఒకటే ఆన్సర్. 2C1. ఇద్దరిలోంచి ఒకటి వచ్చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇంకెంతమంది ఉన్నారు మనకు చెప్పండి? 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరిని పక్కన పెట్టేస్తే 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఆ 10 మెంబర్స్లో ఇది 7 ఇది 5 కదా కెపాసిటీ. 7 మెంబర్స్లో ఒకళ్ళు వచ్చేసారు ఇక్కడికి. ఇంకా ఎంతమంది కావాలి? ఇక్కడ 6 మెంబర్స్ కావాలి. ఎంతమంది నుంచి కావాలి? 10 మెంబర్స్. ఓకే, సో 10C6. అప్పుడు మిగిలిపోయిన ఈ 1 పర్సన్, ఇక్కడ 4 persons ఇటు వెళ్ళిపోతారు, 5 persons. సో 5C5. వాడికి గొడవ లేదు. అరేంజ్మెంట్ ఎన్ని రకాలు? మళ్ళీ సేమ్ 6 factorial into 5. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, 7 ఒకటి 5 ఒకటి. 2 persons ఇద్దరు సేమ్ టేబుల్లో కూర్చోకూడదు. సో ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ దగ్గర అరేంజ్ చేశారనుకోండి, ఇలా రాశారనుకోండి. ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేద్దాం, మీ ఇష్టం ఏది చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. 2 persons ఉన్నాయి, ఆ 2 persons ముందు పక్కన పెట్టేసేయండి. 10 మెంబర్స్ని సపరేట్ చేద్దాం. ఈ 2 మెంబర్స్లో ఈ ప్లేస్ కోసం, ఈ టేబుల్ కోసం ఒకరిని సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఒకటే వచ్చాడు ఎవడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారు? ఓన్లీ 10 మెంబర్సే, 11 కాదు 10. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు ఒకడు వచ్చి కూర్చున్నాడు, రెండోవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, వెళ్ళిపోవాల్సిందే. 10 మెంబర్స్. ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ని ప్లేసెస్ ఎంటీగా ఉన్నాయి? 4 ప్లేసెస్ ఎంటీ. 10C4 అంటే 5 మెంబర్స్ వచ్చేసారు కదా. ఇంకా ఆ టేబుల్ కోసం 7 మెంబర్స్ ఉంటారు. వీడొకడు, ఇక్కడ 6 మెంబర్స్, 7 మెంబర్స్. ఆ 7 మెంబర్స్ ఈ ప్లేస్లో 7C7.
రాసిన ఉంటారు అయిపోయిన ఉంటారు. ఇప్పుడు అరేంజ్మెంట్ ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ 5 members, అక్కడ 7 members కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ 5 members here can be seated in 4 factorial and here is 6 factorial. Okay, right, thank you.